definition, introduction of pharmacokinetics, then compartment modeling. In that, different type of compartment we are going to discuss. Non-compartment model, physiological model. These three types of main model we are going to discuss. Even though they are given these three types, but we are going to classify it according to our, we can say, betterment, or for easy understanding, we are going to change this classification. Then next, after compartment, we are going to discuss the most important compartment in your syllabus for university exam also, and for your GPAT exam also. That is one compartment, one model. In that, we are going to discuss three different dosage forms. First is intravenous bolus injection. That is injection, normal injection that we given. Bolus means the dose we administered at a one time in one shot. Second, intravenous infusion. Intravenous infusion means we are continuously giving the drug to the patient. Like we can say that is saline and injection. First, we are going to discuss injection. Then we are going to discuss the saline, that is infusion. And third is extravascular. In that, we are going to discuss how extravascular route administration will affect the movement of drug in a body. And the last point that we are going to discuss is the pharmacokinetic parameter. तर या चॅप्टरमध्ये महत्वाचं काय, सगळ्यात महत्वाचं काय आहे, तर वन कंपार्टमेंट, वन जे कंपार्टमेंट असतं ते कंपार्टमेंट सगळ्यात इम्पॉर्टंट. आवाज येतोय का? हॅलो, डिड यू गेट माय व्हॉइस? हो सर. हॅलो. हो सर, येतोय आवाज. ओके. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट, आता हे झालं सिलेबस. सिलेबस मध्ये काय दिले त्यांनी? आपला सिलेबस मध्ये काय बघायचं? पहिलं फार्माकोकायनेटिक्सचं बेसिक इंट्रोडक्शन बघायचंय. फक्त डेफिनेशन बघून उपयोग नाही, थोडंसं त्याचं इंट्रोडक्शन पण आहे बाकीचं, ते पण बघायचे. त्यानंतर आपला मॉडेल्स बघायचे, जे आपण फार्माकोकायनेटिक्स मॉडेल बोलतो आपण, फॉर द अनालिसिस ऑफ वेरियस पॅरामीटर. त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन मेन मॉडेल्स आहेत. एक म्हणजे कंपार्टमेंट मॉडेल आणि नॉन कंपार्टमेंट मॉडेल असतं. ते दोन मॉडेल्स असतात. त्याचे वेगवेगळे आहेत. कंपार्टमेंट मॉडेलमध्ये परत मॅमलरी मॉडेल असतं किंवा कॅटरनरी मॉडेल असतं. तर ते बघायचं आपलं, ते एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आणि त्यानंतर सेकंड इम्पॉर्टंट पार्ट जो आहे तो आहे वन कंपार्टमेंट किंवा ओपन कंपार्टमेंट. वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडेल हा सेकंड इम्पॉर्टंट पॉईंट याच्यामध्ये. बाकी खाली 5-6 पॅरामीटर्स आहेत ते आपल्याला बघायचे. जरी हा एवढा मोठा सिलेबस दिसला तर ऍक्च्युअली हा एवढा वेळ घेत नाही. 3 ते 4 तासामध्ये हा सिलेबस पूर्ण कम्प्लीट होऊन जाईल. याच्यामध्ये पहिलं जे आपल्याला बघायचं स्टार्टिंगला, तर ते आपल्याला बघायचं याच्यामध्ये फार्माकोकायनेटिक्सची डेफिनेशन. त्याच्या जवळजवळ 7 ते 8 वेगवेगळ्या डेफिनेशन. पूर्ण तुम्ही जर ब्रह्मांकर सरांचं बुक बघितलं, त्यांनी जवळजवळ 7 ते 8 वेगवेगळ्या टाईपच्या डेफिनेशन दिलेत. पण हिअर फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ फार्माकोकायनेटिक्स and various models, so we are going to consider only two main definitions given in this particular chapter. That is, first definition given by the Brahmankar sir for the pharmacokinetics is the kinetics of drug absorption, distribution, metabolism and excretion, and their relationship with pharmacological, therapeutic and toxicological responses in man and animal is known as pharmacokinetics. Now, when we classify the pharmacology, generally we are divided into mainly two types: pharmacokinetics and pharmacodynamics. So here our concept is that when we consider the pharmacokinetics, means what body does to the drug, that is absorption, distribution, metabolism and excretion. And our second concept is that pharmacodynamic. Pharmacodynamic is nothing but what drug does or shows effect, or what effect produced by the drug on the human body is the pharmacodynamic. It is our general concept. But when we go in depth, or when we go for the better understanding, for the deep study of pharmacokinetics, then we will come to know that pharmacokinetics not only the study of ADME, but it is a study of relationship between the ADME and the pharmacological effect that we expected, or the therapeutic effect that we expected from the drug. म्हणजेच काय, जर आपण आपल्या कन्सेप्ट साठी जे डेफिनेशन ठेवली की फार्माकोकायनेटिक म्हणजे बॉडी ड्रगला काय करते आणि फार्माकोडायनामिक म्हणजे ड्रग बॉडीला काय करतं, ह्याच्यापेक्षा जर आपण डीप मध्ये फार्माकोकायनेटिकचा स्टडी करायला गेलो तर त्याची डेफिनेशन काय होते की त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, दोन गोष्टी कोणत्या कोणत्या, एडीएमई आणि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, म्हणजे फार्माकोकायनेटिक्स आणि
फार्माकोडायनॅमिक, या दोघांचं रिलेशनशिप कसं आहे इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक्स. इन टर्म्स ऑफ कायनेटिक्स मीन्स त्याचा रेट कसा असेल, त्याची हाफ लाईफ काय असेल, किती स्पीडनं जाईल, किती स्पीडनं ते ऍब्सॉर्ब होईल, किती स्पीडनं ते डिस्ट्रीब्यूट होईल, किती स्पीडनं ते बॉडीमध्ये इलिमिनेट होईल, आणि त्या स्पीडचा तुमच्या बॉडीमध्ये, सपोज एक्झाम्पल घेतला, आपण एक ड्रग घेतला, टॅबलेट घेतली, तर ती टॅबलेट बॉडीमध्ये जायला किती वेळ लागेल, ऍब्सॉर्ब किती वेळानंतर होईल, किती स्पीडनं ऍब्सॉर्ब होईल, त्याचं हाफ लाईफ काय असेल, त्याचं इलिमिनेशन कसं होईल, एक्सक्रिशन कसं होईल, किती स्पीडनं होईल, किती वेळात होईल. मग याच्यानुसार ऑनसेट ऑफ ऍक्शन असेल, ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन असेल, आणि या सगळ्यांवरून आपलं डोसेस रिजिम ठरेल. डोसेस रिजिम म्हणजे काय, तर दिवसातून डोस किती वेळा द्यायचा, हाऊ मेनी टाइम्स वी आर ऍडमिनिस्टर्ड ड्रग, ऑल दिस थिंग डिपेंडिंग अपॉन द एडीएमई. बट आपण इथे काय करतो, ह्या एडीएमईचं रिलेशन काय असतं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सोबत. ऍब्सॉर्प्शन रेट किती राहिला तर इफेक्टवर काय होईल, जर ऍब्सॉर्प्शन रेट फास्ट असेल तर ड्रग फास्ट पोहोचेल आणि इफेक्ट फास्ट प्रोड्यूस होईल. हे झालं एक जनरल कन्सेप्ट. पण ऍक्च्युअली इक्वेशन मध्ये त्याचं रिलेशन कसं असतं तर ते जर आपल्याला समजून घ्यायचं म्हणजे फार्माकोकायनेटिक्स. आणि ह्याची सोपी डेफिनेशन दुसरी सरांना दिली, ती म्हणजे फार्माकोकायनेटिक्स इज नथिंग बट द मॅथेमॅटिकल अनालिसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एडीएमई. ही एक दुसरी डेफिनेशन आहे. त्यांनी याच्यामध्ये सिंपल सांगितले की फार्माकोकायनेटिक्स म्हणजे तुमचं जे एडीएमई असतं त्याची मॅथेमॅटिकल अनालिसिस. मॅथेमॅटिकल अनालिसिस म्हणजे काय, ऍब्सॉर्प्शनचा रेट किती असेल, त्याचं डिस्ट्रीब्युशनचा रेट किती असेल, हाफ लाईफ काय असेल, एक्सक्रिशन कसं होईल, इलिमिनेशन कसं होईल, किती रेटनं होईल, त्याला कोणता फॅक्टर अफेक्ट करेल, कोणता फॅक्टर अफेक्ट नाही करणार, ऑल दीज थिंग्स आर कन्सिडर. म्हणून ह्या दोन डेफिनेशन, दीज आर द मेन टू डेफिनेशन गिवन बाय द ब्रह्मांडकर फॉर द फार्माकोकायनेटिक्स. द फर्स्ट डेफिनेशन इज नथिंग बट वी डिस्कस ॲज इट इज अ kinetic of drug absorption. It is a kinetic in between ADME and therapeutic of pharmacological effect. And the second definition is a mathematical analysis. Mathematical analysis म्हणजे in terms of जे तुम्ही PP ला बघितलं असेल, रेट ऑफ रिएक्शन किंवा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन असतं, फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर कायनेटिक्स असतं. तसं ऍब्सॉर्प्शन मध्ये जर आपण मॅथेमॅटिकल इक्वेशन्स अप्लाय केली तर ते मॅथेमॅटिकल इक्वेशन अप्लाय केल्यानंतर जो रिझल्ट येतो किंवा जो आउटपुट येतो तो कसा असेल हे आपल्याला कळतं त्यावेळेस आपण मॅथेमॅटिकल इक्वेशन किंवा कायनेटिक अप्लाय करतो आपल्या फार्माकोकायनेटिक्सला. ह्या डेफिनेशन थोडेसे एकदा बघून घ्या आणि काही डाऊट असेल तर विचारा. येस, एनी डाऊट? हॅलो हॅलो. नो सर. डेफिनेशन काय आहे, ह्या दोन डेफिनेशन नीट क्लिअर करून घ्या कारण याच्यावर सगळा पुढचा बेस आहे. आतापर्यंत आपण फक्त छोटेसे डेफिनेशन बघितले पण इथं आपण इन डेप्थ स्टडी करतो त्यामुळे हे इम्पॉर्टंट आहे. डेफिनेशन आय होप सो क्लिअर झालं असेल. नेक्स्ट पुढे चालू करूया. याच्यामध्ये काय असतं बघा, हे जे फार्माकोकायनेटिक आपण आता बघितलं, मॅथेमॅटिकल इक्वेशन आपण अप्लाय करतो किंवा कायनेटिक्सचा स्टडी करतो. व्हेन वी गोइंग टू डिस्कस द कायनेटिक्स ऑफ एडीएमई विथ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, देन देर आर टू अप्रोचेस. आता ठीक आहे, हे कळलं की बाबा मॅथेमॅटिकल अनालिसिस करायची आपल्या एडीएमईची. मग ती करायची कशी, तर ती अनालिसिस करताना आपण दोन प्रकारची करतो. त्याला आपण सोप्या भाषेत बोलू शकतो, एक असते डायरेक्ट आणि एक असते इनडायरेक्ट. डायरेक्ट म्हणजे काय करतो आपण, त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्टली पेशंटला ड्रग देतो आणि ड्रग देऊन त्याचं प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन काढून प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम हा जो ग्राफ असतो तो ग्राफ आपण प्लॉट करतो आणि त्या ग्राफमधून आपल्याला काही गोष्टी कळतात, काही पॅरामीटर्स कळतात. त्या पॅरामीटर्सचा यूज करून काही दुसरे पॅरामीटर्स आपण फाइंड आउट करतो. जसं टी हाफ मिळाला, कॉन्सन्ट्रेशन ॲट इनिशियल फेज, कॉन्सन्ट्रेशन ॲट मॅक्सिमम टाइम, कॉन्सन्ट्रेशन ॲट द एंड, ह्या गोष्टी मिळाल्या तर आपण इलिमिनेशन हाफ लाईफ ह्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी काढू शकतो. कशा काढू शकतो तेच आपल्याला पुढे बघायचे, पण ते आपण काढू शकतो. तर हे झालं पहिला ऍस्पेक्ट, ज्याच्यामध्ये आपण डायरेक्टली पेशंटला सॅम्पल देतो किंवा ड्रग देतो आणि इफेक्ट चेक करतो. ती तुमच्या याच्यामध्ये जे तुमच्या समोर दिसते फार्माकोलॉजिकल स्टडी अप्रोचेसमध्ये, तो डायरेक्ट अप्रोच जो असतो तो सेकंड असतो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. एक्सपेरिमेंटल अप्रोच म्हणजे आपण डायरेक्टली पेशंट घेतो आणि पेशंटवर स्टडी करतो. हा झाला पहिला अप्रोच. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, पेशंटला आपण ड्रग देतो, त्याची सॅम्पलिंग करतो आणि त्या सॅम्पलिंगनुसार त्याची पुढे फर्दर आपण अनालिसिस करतो आणि आपल्याला जे हवे ते पॅरामीटर आपण कॅल्क्युलेट करतो. ही पहिली मेथड झाली ज्याच्यामध्ये आपण मॅथेमॅटिकल अनालिसिस करू शकतो पेशंटला डायरेक्ट घेऊन, डायरेक्ट मेथडने. नाउ apart from this, one second method is there, second approach is there, that is indirect approach, we can call it as a, and that is nothing but the theoretical. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, इन विट्रो टेस्टिंग करतो बाहेर आणि वेगवेगळ्या थेरीज वापरून, वेगवेगळे इक्वेशन्स वापरून त्याच्यामध्ये इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन करून आपण त्याच्यातून आपल्याला जे पॅरामीटर हवे ते कॅल्क्युलेट करतो. तर ह्या दोन मेथड आहेत. यातली जनरली एक्सपेरिमेंटल मेथड थोडीशी जास्त युटिलाइज केली जाते. त्याचे कारण काय असतं, कारण पॅरामीटर्स जे असतात जे आपण कॅल्क्युलेट करतो
हे दोन प्रकारचे असतात, एक डिपेंडंट असतात आणि एक इंडिपेंडंट असतात. तर ह्या दोन्हीचे कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी एक्सपेरिमेंटल व्हॅल्यू जर असतील तर त्याचा रिझल्ट जास्त ऑथेंटिक असतो. ज्या रेग्युलेटरी बॉडीज असतात त्या जर एक्सपेरिमेंटल रिझल्ट असेल तर असं नाही की थेरोटिकल ऍक्सेप्ट नाही करतात, पण जर एक्सपेरिमेंटल असेल तर दॅट विल बी बेटर. त्यामुळे जनरली ह्याच्यामध्ये जो दोन अप्रोच आहेत, एक म्हणजे थेरोटिकल अप्रोच आणि दुसरं म्हणजे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. नावाप्रमाणेच आहे, एक थेअरी आणि प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल अप्रोच इज ॲज युजल, कारण तो जास्त नॉलेज देतो आणि बरोबर असतो, रिझल्ट दाखवत असतो सगळं. त्यामुळे प्रॅक्टिकल अप्रोच किंवा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इज द मोर बेटर ॲज कम्पेअर टू थेरोटिकल अप्रोच. नाउ second, most important thing is that here in this chapter we are going to discuss the mathematical, or we can say as a theoretical aspect. आपला हा जो चॅप्टर आहे तो चॅप्टर जनरली एक्सपेरिमेंटल नाही तर थिअरॉटिकल, त्यामध्ये वेगवेगळे मॉडेल आपण कन्सिडर करतो आणि त्याच्यावर आपण काय करतो, स्टडी करतो. कसं करतो ते तुम्हाला पुढे मॉडेल झाल्यानंतर कळेल, पण आपला थिअरॉटिकल ऍस्पेक्ट हा जास्त फोकस करत आहे या चॅप्टरमध्ये, तर ते एक लक्षात राहू द्या. त्यानंतर आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, आता आपल्याला जे बघायचे ते आहे प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाईल. इव्हन दो तुम्हाला हे मागच्या वर्षी फार्माकोलॉजी 1 मध्ये झालंय, पण याच्यामध्ये काही नवीन गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला माहित असावेत. का? कारण याच गोष्टी आपल्याला पुढे जाऊन वेगवेगळ्या इक्वेशन फॉर्म मध्ये कॅल्क्युलेट करायचे, त्यासाठी तुम्हाला हे माहित असावं म्हणून आपल्या ह्या गोष्टी बघायचे. याच्यामध्ये तुम्ही बघाल ज्यावेळेस आपण हा प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाईल काढतो, हा कसा काढतो हे तुम्हाला मागं पण मी सांगितलं होतं. एक हेल्दी व्हॉलंटियर घ्यायचा, त्याला तुमचा जो काही डोसेस फॉर्म असेल, ओरल असेल, इंजेक्टेबल असेल तर द्यायचा, आणि एका ठराविक अंतरानंतर काय करायचं, एक ठराविक टाइम इंटरवल नंतर यू हॅव टू कलेक्ट द सॅम्पल, analyze the sample and find out the how much amount of drug is present in the plasma, and you have to plot the graph of plasma drug concentration versus time. तर त्या टाइम नुसार किती ब्लड मध्ये ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन किंवा प्लाझ्मा मध्ये किती ड्रग होतं हे तुम्हाला प्लॉट करायचंय, आणि तुम्हाला हा आता जो तुम्हाला डेस्कटॉपला दिसतोय तो ग्राफ तुम्हाला मिळतो. त्याच्यामध्ये इनिशियली बघा स्टार्टिंगला टाइम जेव्हा झिरो असतो, ज्यावेळेस आपण ड्रग ऍडमिनिस्टर करतो त्यावेळेस बट ऑब्वियस ब्लड मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन पण झिरो असतं. जसं तुम्ही ड्रग ऍडमिनिस्टर करा तसं हळूहळू विथ टाइम जसा टाइम वाढेल, ऍज द टाइम इन्क्रीज, जसं टाइम पुढे येईल असं या साईडला, तसं ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होत जातं, इन्क्रीज होत जातं, आणि हळूहळू एका ठराविक टाइम नंतर ते एका मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशनला पोहोचल्यानंतर काय होतं, कमी कमी होत जातं आणि बॉडीतून ते रिमूव्ह होऊन जातं. ही प्रोसेस काय सांगते आपल्याला, तर त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे मेन पॅरामीटर्स आपल्याला मिळतात. दोन पॅरामीटर कोणते मिळतात, तर हा प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाईल. हा प्रोफाईल कॅल्क्युलेट कसा करायचा हे तुम्हाला सांगितलं मी. यू हॅव टू टेक द volunteer, administer the dose in which form it have, and take the sample, analyze and plot the graph. After that you will get this plot. Okay, now ha plot ka काढायचा, or what you get by drawing this plot or plotting this plot? So you will get two main factors from this graph, that is pharmacokinetics parameter and pharmacodynamic parameter. हा ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर ह्या ग्राफ वरून तुम्ही दोन प्रकारचे पॅरामीटर्स फाइंड आउट करू शकता. कोणते कोणते? एक म्हणजे फार्माकोकायनेटिक्स पॅरामीटर आणि दुसरा म्हणजे फार्माको डायनामिक पॅरामीटर. ज्यावेळेस तुम्ही प्लाझ्मा टाइम कॉन्सन्ट्रेशन किंवा प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाईल काढता, कॉन्सन्ट्रेशन पेशंटच्या बॉडीमध्ये कधी असतं किंवा किती असतं, कधी म्हणण्यापेक्षा किती असतं, how much maximum amount of drug present in the plasma of patient, that we call as a peak plasma concentration or maximum drug concentration in the plasma. Second pharmacokinetic parameter we are getting from this graph is a Tmax, that is a time of peak concentration or time of maximum concentration. तुमच्या बॉडीमध्ये जे मॅक्सिमम कॉन्सन्ट्रेशन आलं ते कॉन्सन्ट्रेशन कोणत्या टाइमला होतं, that we called as a time of peak concentration. And third point we get, and that is the most important point from this graph, is a AUC, that is area under curve. So these three pharmacokinetic parameter we are obtained by studying this plasma drug concentration versus time. याच्यामध्ये बघा तुम्हाला हे कधी कळतं, ह्या तीन गोष्टी कधी कशा असतात किंवा कुठे कळतात तुम्हाला. फर्स्ट इथे तुम्हाला जे सी मॅक्स दिसते, सी मॅक्स इज नथिंग बट द peak drug concentration in a plasma, आणि ते कधी होतं, at what time. Here below you will get ते कधी होतं, तो टाइम म्हणजे टी मॅक्स. आणि त्यानंतर हा जो एरिया असतो ग्राफच्या आतमध्ये, हा पूर्ण एरिया, दॅट इज एरिया अंडर कर्व. ह्या तीन गोष्टींपासून काय कळतं आपल्याला, तर ह्या तीन फार्माकायनेटिक पॅरामीटर्स आपल्याला मिळतात. ह्या तीन फार्माकायनेटिक पॅरामीटर पासून आपण
बाकीचे जे राहिले पॅरामीटर्स आहेत ते पॅरामीटर्स आपण काय करू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो किंवा कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्यासाठी आपण वेगवेगळे मॉडेल्स वापरतो. ते कोणते मॉडेल्स असतात, काय असतात ते पुढे आहे. पण सध्या फक्त एवढं लक्षात ठेवा, प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम या प्रोफाईलमध्ये किंवा प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम या प्रोफाईल म्हणजे ग्राफमधून आपला फार्माकायनेटिक्सच्या 3 गोष्टी मिळतात. कोणत्या कोणत्या? सी मॅक्स, टी मॅक्स आणि एयुसी. ह्या 3 गोष्टी लक्षात ठेवा, जे तुम्हाला मी आता दाखवल्या. नेक्स्ट आहे, हे झालं फार्माको कायनेटिक बद्दल. नाउ नेक्स्ट व्हॉट वी गेट फ्रॉम दिस ग्राफ इज फार्माको डायनॅमिक. ह्याच्यामध्ये हे आता जे तुम्हाला गोष्टी सांगितल्या मी, ह्याच गोष्टी इथं आहेत. पीक कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय असतं, तर त्याचं युनिट काय असतं, ह्या सगळ्या गोष्टी मी दिलेत. ह्या गोष्टी तुम्हाला ऑलरेडी झाल्या, त्यामुळे मी आता हे डिस्कस करत नाही. आय होप सो डिस्कस करायची गरज नाही का, करायला पाहिजे? हॅलो, इज इट नेसेसरी टू डिस्कस दिस Cmax, Tmax? Even though means I already mentioned it in my notes so that it will be better for your preparation. I'm going to share you all these things with you. Hello, please reply. नाही सर, नाही केलं तरी चालेल. नो सर. याच्यामध्ये प्लाझ्मा पीक कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये Cmax काय असतं, Tmax काय असतं, थोडंसं हे एक्सप्लेन करायला जर विचारलं, कधी कधी पेपरमध्ये विचारू शकतात. बायोलॉजिकल कर्व म्हणून तुम्हाला हा क्वेश्चन येऊ शकतो. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोलॉजिकल कर्व किंवा बायोबिलिटी कर्व. नॉट सॉरी, बायोलॉजी नाही, बायोबिलिटी कर्व. दे माइट बी आस्क्ड शॉर्ट नोट ऑन बायोबिलिटी कर्व. कधी कधी मोठा क्वेश्चन येऊ शकतो, बायोबिलिटी कर्व आणि त्याचे पॅरामीटर्स कोणते कोणते मिळतात ते सांगा. तर त्यावेळेस तुम्हाला हे सगळे पॅरामीटर्स लिहावे लागतील. त्या पॅरामीटरमध्ये काय केले फक्त मी, पॅरामीटर काय असतं जसं तुम्हाला आता सांगितलं, Cmax. Cmax म्हणजे काय, तर प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन. व्हॉट इज इंडिकेट्स द मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ ड्रग प्रेझेंट इन अ प्लाझ्मा ऑफ पेशंट, दॅट वी कॉल्ड एज अ Cmax. Cmax युनिट काय असतं, मायक्रोग्रॅम पर ml. जर तुमचा डोस असेल तर आपण जनरली मायक्रोग्रॅम मध्ये त्याला मेजर करतो पर ml. त्याच्या सॅम्पलमध्ये ब्लड जो घेतो आपण त्यामध्ये किती आहे ते आपण डिटरमाइन करतो. त्याचं कोणते कोणते फॅक्टर्स, त्याला ऍडमिनिस्टर डोस किती आहे, रेट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन किंवा रेट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणता आहे, रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणता आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याला अफेक्ट करतात. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन जे असतं त्याच्या बाजूला एका बाजूला ऍब्सॉर्प्शन, लेफ्ट साईडला तुम्ही जर गेलं त्या पीकच्या, म्हणजे या बाजूला जर तुम्ही आलात, हे आहे Cmax. इकडे तुम्हाला ऍब्सॉर्प्शन फेज दिसते, जिथे ऍब्सॉर्प्शन मॅक्सिमम असतं, इलिमिनेशन निग्लिजिबल असतं. आणि त्याच्या राईट साईडला जर गेला तर तुम्हाला इथे या बाजूला तुम्हाला इलिमिनेशन किंवा त्याला फोर्स्ड ऍब्सॉर्प्शन फेज बोलतात किंवा इलिमिनेशन. ह्यात इलिमिनेशन फेजच्या 2 फेज असतात. एक म्हणजे पोस्ट ऍब्सॉर्प्शन फेज आणि इलिमिनेशन फेज, ह्या 2 फेज असतात. या 2 गोष्टी तुम्हाला Cmaxच्या याच्यामध्ये कळू शकतात. आणि दोघांचा पॉईंट, ऍब्सॉर्प्शन फेज आणि इलिमिनेशन फेजचा जो मेन असतो, जिथे ऍब्सॉर्प्शन रेट आणि इलिमिनेशन रेट इक्वल असतो, त्याला आपण Cmax बोलतो. Cmaxचं काय असतं, ऍब्सॉर्प्शन रेट आणि इलिमिनेशन रेट. ह्या ग्राफमध्ये पण तुम्हाला दिसेल, ऍब्सॉर्प्शन रेट आणि इलिमिनेशन रेट दोन्ही काय असतात, इक्वल. अँड दॅट इज नथिंग बट द Cmax, मॅक्सिमम अमाऊंट ऑफ ड्रग प्रेझेंट इन अ प्लाझ्मा. आणि ते ज्या टाइमला असतं त्या टाइमला आपण Tmax बोलतो. ते पण पुढे तुम्हाला नोट्समध्ये मी मेन्शन केलं, तर मी एवढं जास्त एक्सप्लेन नाही करत, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स. हे Tmax म्हणजे ते कोणत्या टाइमला असतं, कोणत्या टाइमला तुमचं ड्रग पीक कॉन्सन्ट्रेशनला किंवा पीक प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशनला पोहोचतं, त्याला आपण Tmax बोलतो. जनरली ह्याला आवर्समध्ये मोजतो. आवर्समध्ये पॉसिबल नसेल, इंजेक्टेबल असेल तर आपण मिनिट्समध्ये, सेकंडमध्ये पण आपण ह्याला काय करू शकतो, मोजतो. पण लिहिताना मात्र जनरली हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन होऊ शकतो. व्हॉट आर स्टँडर्ड युनिट्स सजेस्टेड बाय द फार्माकोपियाज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फार्माकायनेटिक, और वी कॅन से Tmax किंवा टाइम ऑफ प्लाझ्मा पीक कॉन्सन्ट्रेशन. जरी तुम्ही मेजर मिनिट्समध्ये केलं, सेकंड्समध्ये केलं, तरी सुद्धा लिहिताना मात्र तुम्हाला त्याला कन्वर्ट करून जनरली काय करावं लागतं, टाइम लिहिताना आवर्समध्ये लिहावं लागतं. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. So this is nothing but the all things related with the Tmax. Next pharmacokinetic parameter we are getting from this graph is the area under curve, that is AUC. In this AUC, we will get the viability, or we can say what this area under curve gives us. Area under curve directly does not give the viability, but it gives us idea how the drug is entered in your body, not exactly how, but in which way the drug is absorbed in your body, at what rate it starts to enter in your body, and at what rate it will be eliminated from your body. All these things from the zero concentration to the maximum, and from maximum to again zero, how it propagates
and during this process how much drug is entered in your body, all these things are given by the एरिया अंडर कर्व. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला काय करतं, एरिया अंडर कर्व मधून तुम्हाला ह्या गोष्टी तुम्ही काढू शकता की किती स्पीडने ड्रग येते, त्यानंतर किती स्पीडने ते इलिमिनेट होतंय. ह्या सगळ्या गोष्टी की त्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर बायोबिलिटी पण काय करू शकता, इझिली कॅल्क्युलेट करू शकता. स्टॅटिस्टिकल इक्वेशन्स यूज करून तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करू शकता. हे झाले 3 पॅरामीटर जे आपल्याला मिळतात कशामधून, प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाईल मधून. ह्या 3 गोष्टी आपल्याला मिळतात. आता नेक्स्ट इम्पॉर्टंट आहे ते आहे फार्माको डायनॅमिक. ह्या 3 गोष्टीनंतर आपला जो नेक्स्ट मिळतो तो आहे फार्माको डायनॅमिक पॅरामीटर्स. टोटल 8 वेगवेगळे पॅरामीटर्स आहेत फार्माकोडायनॅमिक पॅरामीटर्स जे आपल्या ह्या इक्वेशन मधून मिळतात. ते म्हणजे त्यातला सगळ्यात पहिला आहे मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन, दुसरा आहे मॅक्सिमम सेफ कॉन्सन्ट्रेशन, तिसरा आहे ऑनसेट ऑफ ऍक्शन, चौथा आहे ऑनसेट टाइम, पाचवा आहे ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन, सहावा आहे इंटेन्सिटी ऑफ ऍक्शन, सातवा आहे थेरॅप्युटिक रेंज आणि आठवा आहे थेरॅप्युटिक इंडेक्स. तर ह्याची एक डेफिनेशन बघून ठेवा, ऑब्जेक्टिव्ह साठी इम्पॉर्टंट आहे. किंवा क्वेश्चन जर असा आला व्हॉट आर द व्हेरियस पॅरामीटर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाईल किंवा बायोबिलिटी कर्व, तर तुम्हाला ह्या गोष्टी त्याच्यामध्ये लिहायच्या की फार्माकोडायनॅमिक मध्ये आपल्याला हे 8 वेगवेगळ्या गोष्टी मिळतात. ह्या गोष्टी काय आहेत आपण डिस्कस करणार आहोत, पुढे आहे पण फक्त माहित असू द्या. याच्यामध्ये आता तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यात पहिलं म्हणजे काय, मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन. सो मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन इज नथिंग. जसं आपण ग्राफ प्लॉट करतो तर त्या ग्राफमध्ये जसं आपण ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेट करतो, it is very mandatory or very necessary that when you administer the dosage form to the patient, the API present in that dosage form should reach a certain level, then only it will start producing its pharmacological therapeutic effect in body. That particular minimum or that particular lowest concentration necessary for the initiation of pharmacological or therapeutic action, that we called as a minimum effective concentration. ज्यावेळेस आपण डोसेस फॉर्म देतो, याचं एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला जनरल आहे सांगेन छान. तुम्ही घरी मीठ टाकता भाजीमध्ये, तर ते मीठ टाकल्यानंतर त्यामध्ये तुम्ही 3 प्रकार आपण मीठ टाकू शकतो असं कन्सिडर करा. पहिलं मीठ असं टाकू शकतो फक्त एक पिंच म्हणजे फक्त थोडंसं घ्यायचं टाकायचं. पण हे जर टाकलं तर तुमच्या भाजीला चव नाही येणार, म्हणजे तुम्हाला जे एक्सपेक्टेड टेस्ट आहे ती तुम्हाला टेस्ट नाही भेटणार. त्यानंतर तुम्ही काय करता, अजून थोडंसं टाक, समजा तुम्ही एक अर्धा चम्मच टाकला तुमच्या भाजीप्रमाणे आणि त्याने तुम्हाला बेस्ट टेस्ट दिली. तर हे झालं मिनिमम इफेक्टिव्ह की तेवढं तुम्हाला अर्धा चम्मच टाकावं लागलं. अर्धा चम्मचच्या खाली टाकलं तर तुम्हाला भाजीला चव मिळणार नाही. जसं एक्झाम्पल तुमच्या घरी भाजी केली, भाजीला मीठ कमी असेल, तुम्ही वरून मीठ घेता आणि तुम्हाला जी टेस्ट हवी त्या टेस्ट पर्यंत तुम्ही त्याला ऍड करता. हे कधीपर्यंत करतोय का, ठराविक लेवलपर्यंत. तुम्ही काय बोलला, नाही भाजीला मीठ कमी आहे म्हणून मी काय करतो 1 किलो मीठ घेतो आणि ऍड करतो भाजीतून खातो. तसं केलं चालेल का, तसं नाही चालणार. कारण का नाही चालणार, कारण त्यावेळेस ते कॉन्सन्ट्रेशन एवढं जास्त होऊन जाईल की तुम्हाला टेस्ट, आपण काय बोलतो की अनफेवरेबल टेस्ट होऊन जाईल. तसं इथे ड्रगचं असतं. आपण जेव्हा ड्रग पेशंटला देतो तो जोपर्यंत एका स्पेसिफिक लेवलला रीच नाही होत किंवा पोहोचत नाही, टिल दॅट पर्टिक्युलर ड्रग विच डज नॉट प्रोड्यूस द इफेक्ट. जसं आपण बोललो ना, अर्धा चम्मच पर्यंत तुमच्या भाजीला चव येणार नाही. तुम्ही 10 वेळा भाजी केली आणि अर्धा चमच्यापेक्षा कमी टाकलं तर टेस्टच नाही येणार. तुम्हाला अर्धा चम्मचच्या वर टाकावं लागेल. आणि जर आपण मॅक्सिमम बोललो की 1 चम्मच पर्यंत ठीक आहे, तर तुम्हाला अर्धा चम्मच ते 1 चम्मच या रेंजमध्ये तुम्हाला भाजीला मीठ टाकावं लागेल. आणि ही जी रेंज असते त्याला आपण थेरॅप्युटिक इंडेक्स बोलतो किंवा थेरॅप्युटिक विंडो बोलतो त्याच्यामध्ये, किंवा थेरॅप्युटिक रेंज बोलतो की मिनिमम इफेक्टिव्ह आणि मॅक्सिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन जे असतं थेरॅप्युटिक विंडो, तर ती असते. 1 पेक्षा जास्त टाकलं तर काय होतं, टेस्ट बिघडते. आणि ते जे टेस्ट बिघडते, जिथून टेस्ट बिघडते किंवा जिथून तुमच्या बॉडीमध्ये साईड इफेक्ट किंवा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस व्हायला सुरुवात होते त्याला आपण बोलतो मॅक्सिमम सेफ कॉन्सन्ट्रेशन. मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन कळालं का, मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन. हो सर. येस सर. येस सर. ह्याच्यामध्ये सगळं मी ह्याच्यामध्ये युनिट सगळे मेन्शन केले आहेत, मी तुम्ही बघून घ्या ते युनिट वगैरे काय असतात ते. त्यानंतर अजून एक महत्वाची गोष्ट मला सांगायची, ऑब्जेक्टिव्ह साठी महत्वाची गोष्ट आहे. इन केस ऑफ अँटीबायोटिक, तुम्हाला नोट्स मध्ये दिसेल, इन केस ऑफ अँटीबायोटिक वी आर नॉट युझिंग द मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन. इन केस ऑफ अँटीबायोटिक, दोज आर प्रिपेरिंग फॉर जीपॅट काइंडली नोट दिस. In case of antibiotic, we are not using the minimum effective concentration. For antibiotic, we are using the term minimum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration, that is MIC. GPAT ला क्वेश्चन असा बनू शकतो, what is the following minimum concentration term used for antibiotic? So there in antibiotic we are not using minimum effective concentration. For antibiotic we are using minimum
इनिबिटरी कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट इज MIC. हे मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं? द मिनिमम अमाऊंट ऑफ अँटीबायोटिक रिक्वायर्ड फॉर द इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड ॲज मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सन्ट्रेशन. जसं मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय? द मिनिमम अमाऊंट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोड्युसिंग or for the showing effect in human body is we called as a minimum inhibitory concentration. तसं मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय? मिनिमम अँटीबायोटिक कॉन्सन्ट्रेशन की ज्यामुळं तुमच्या बॉडीमध्ये बॅक्टेरियाची जी ग्रोथ होते किंवा तुमच्या बॉडीमध्ये जे मायक्रोऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होती ती ग्रोथ थांबून जाईल, त्याला आपण काय बोलतो? मिनिमम इनिबिटरी कॉन्सन्ट्रेशन. हा एक टर्म लक्षात होता, महत्वाचं टर्म. मला हे थोडंसं इम्पॉर्टंट वाटलं कारण ह्याच्यावर तुमच्या इथं काय होऊ शकतं, ऑब्जेक्टिव्ह हा क्वेश्चन बनू शकतो याच्यावर, तर लक्षात राहू द्या. सेकंड आहे याच्यानंतर, ते आहे मॅक्सिमम सेफ या रेंज जर तुमच्या भाजीमध्ये मीठ टाकलं तर चव येईल, ही एक रेंज असते की आपण त्याला बोलतो थेरपॅटिक विंडो असतो. तर या विंडोमध्ये तुमच्या बॉडीमध्ये म्हणजे तुमच्या भाजीमध्ये चव राहील. जर तसंच ड्रगमध्ये असतं, एका सर्टन लेवलच्या वर जर ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन गेलं तर ते टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करतं, त्याला आपण मॅक्सिमम सेफ कॉन्सन्ट्रेशन बोलतो. त्याच्यावर गेलं तर तुमच्या बॉडीमध्ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस व्हायला सुरुवात होते. ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. पहिल्या मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन आणि मॅक्सिमम सेफ कॉन्सन्ट्रेशन. आता आपल्या डेस्कटॉपवर ग्राफ दिसतोय. आता मी असं ऐकलं की भरपूर सारे लोक नको ते उद्योग करतात लेक्चर चालू असताना, म्हणजे ग्राफ काय प्लॉट करणं वगैरे काही हे करणं. तुमच्या कोणतरी मला याच्यामध्ये मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन कुठे आहे आणि मॅक्सिमम सेफ कॉन्सन्ट्रेशन कुठे आहे ते जरा कोणी सांगू शकेल का? यस हा सर, दाखवू का? सांगू का? यस एनीवन. थांबा एक मिनिट. हे बघा, रेग्युलर मध्ये नका हे जे आहे ना सांगू. आता मार्क केलेलं, रेग्युलर नको शिंदे, तू नको सांगू. सॉरी. दुसरं हो कोणतरी हो, सांगा. सॉरी. हा दुसरं कोणतरी सांगा जरा मला प्लीज. हॅलो कोण सर. सांगेल? हा सर. जे सर मार्क केलंय ते. हॅलो सर. हा थेरापेटिक. हे मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन झालं. आता याच्यामध्ये बघा महत्वाचं अजून पुढची टर्म जे आपण बघितली ना ती ऑनसेट ऑफ ऍक्शन. इथे दिसते ऑनसेट ऑफ ऍक्शन. आपण मगाशी एक टर्म बघितली, त्यामध्ये आपण काय बघितलं की मिनिमम कॉन्सन्ट्रेशन जोपर्यंत रीच होत नाही तोपर्यंत ते इफेक्ट प्रोड्यूस करत नाही. ज्या वेळेस तुमच्या बॉडीमध्ये डोस दिल्यानंतर ते एका सर्टन कॉन्सन्ट्रेशनला पोहोचेल, तिथून इफेक्ट दिसायला सुरुवात होईल, त्याला आपण बोलतो ऑनसेट ऑफ ऍक्शन. when the drug is reached at a certain concentration from where it starts producing its effect or producing pharmacological therapeutic effect in the body, that particular time or that particular moment we called it as a onset of time, or we can say it as a onset of action, and that we called as a onset time. त्यावेळेस जे टाइम असेल त्याला आपण काय बोलतो? that particular point is called as onset of action. तुमच्या बॉडीमध्ये ड्रग ज्यावेळेस इफेक्ट दाखवायला सुरुवात करतं, आता थोडं पटकन सांगतो, शेवटचे 10 मिनिट बहुत मेसेज आला. शेवटच्या तुमच्या बॉडीमध्ये ड्रग दिल्यानंतर ज्यावेळेस ते इफेक्ट प्रोड्यूस करायला सुरुवात करतं ते ऑनसेट ऑफ ऍक्शन असतं, आणि त्यावेळेस जो टाइम असेल त्याला ऑनसेट टाइम बोलतात. त्यानंतर नेक्स्ट महत्वाची गोष्ट आहे ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट वर्ड ओव्हर हिअर, दॅट इज ड्युरेशन ऍक्शन. इथे तुम्हाला दिसेल ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन. हा ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन काय असतं? इथे जिथून ऍक्शन सुरू झाली, इथून ऍक्शन झाली आणि ते टर्मिनेट झाली, हा जो दोघाला गॅप आहे ऑनसेट ऑफ ऍक्शन आणि टर्मिनेट ऑफ ऍक्शन. कारण जसं ड्रग ऍब्सॉर्ब होईल, ऍब्सॉर्ब झाल्यानंतर डोस मध्ये ड्रग संपेल, हळूहळू त्याचं इलिमिनेशन सुरू होईल. मग ऍब्सॉर्प्शन कमी, इलिमिनेशन वाढत जाईल. एका टाइमला असं होईल की ते परत ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशनच्या खाली येऊन जाईल, तर टर्मिनेशन होईल तुमच्या ऍक्शनचं, फार्माकोलॉजिकल ऍक्शनचं. ह्या दोघांमधला जो आहे गॅप किंवा हा जो डिफरन्स आहे त्याला आपण ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन बोलतो. गोळी घेतल्यापासून मिनिमम इफेक्टिव्ह जिथून औषधाचा इफेक्ट सुरू झाला आणि तो संपला त्याला आपण ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन बोलतो. DOA हा एक इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा. DOA म्हणजे काय असतं? DOA इज नथिंग बट द टाइम बिटवीन ऑनसेट टाइम अँड टर्मिनेशन टाइम. हा एक टर्म त्यांनी यूज केला सरांनी. ऑनसेट टाइम म्हणजे जिथे ऍक्शन सुरू होते
आणि टर्मिनेशन टाइम म्हणजे तिथे ऍक्शन टर्मिनेट होते. ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स म्हणजे ऑनसेट ऑफ ऍक्शन. नेक्स्ट त्याच्यानंतर जी महत्वाची टर्म आहे याच्यामध्ये ती आहे थेरपेटिक रेट किंवा थेरपेटिक विंडो आपण त्याला बोलतो. इथे जे तुम्हाला दिसते हे काय मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन आणि मॅक्सिमम सेफ कॉन्सन्ट्रेशन या दोघांमधली जी व्हॅल्यू असेल म्हणजे जे मिनिमम डोस असेल 30 mच्या बॉडीमध्ये आलं पाहिजे आणि कितीपर्यंत चालेल 1 ग्रॅम पर्यंत चालेल. तर 30 mg पासून 1 ग्रॅम ही थेरपेटिक विंडो. 30 mg च्या खाली ड्रग राहिला तर इफेक्ट प्रोड्यूस होणार नाही आणि 1 ग्रॅमच्या पुढे इफेक्ट गेला म्हणजे ड्रग पर्टिक्युलर गोष्ट आपण काय बोलतो थेरपेटिक रेंज थेरपेटिक विंडो बोलतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे टॉक्सिक लेवल. मॅक्सिमम सेफ कॉन्सन्ट्रेशनच्या वर गेलं की जे असते त्याला काय बोलतात टॉक्सिक लेवल बोलतात. त्यानंतर नेक्स्ट महत्वाची गोष्ट मिनिमम इफेक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन पासून वरपर्यंत मॅक्सिमम जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन दाखवेल त्याला इंटेन्सिटी बोलतात. इंटेन्सिटी ऑफ ऍक्शन हे एवढं इम्पॉर्टंट नाही. त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट कोणत्या कोणत्या गोष्ट म्हणजे आहे ऑनसेट ऑफ ऍक्शन. महत्वाची गोष्ट आहे ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन. तिसरी महत्वाची गोष्ट आहे थेरपेटिक विंडो. ह्या 3 गोष्टी लक्षात ठेवा. ह्या 3 फार्माको डायनामिक पॅरामीटर जे आहेत ते इम्पॉर्टंट आहेत. बाकीचे पण 2-3 पॅरामीटर मी ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेत फक्त तुम्हाला माहित असू द्या. पण ह्या टोटल 8 पॅरामीटर्स पैकी जे ऑनसेट ऑफ ऍक्शन आहे ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन आणि थेरपेटिक रेंज किंवा आपण थेरपेटिक विंडो बोलतो ते एक लक्षात ठेवा. आणि खाली थेरपेटिक इंडेक्स आणि इंटेन्सिटी ऑफ ऍक्शन ह्या 2 जे टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये मी ह्याच्यामध्ये मेन्शन केलेले आहे त्याच्यामध्ये. तर तुम्ही ते एकदा बघून घ्या ते काय असतं ते. तर हे आजचं मेन इंट्रोडक्शन झालं. आता ऍक्च्युअल जो चॅप्टर महत्वाचा आहे तो उद्यापासून आपण सुरू करतो. हे आपण काय डिस्कस केलं त्यानंतर थोडंसं पुस्तकामध्ये तुम्हाला वेळ असेल तर ब्रह्मणकर सरांचं पुस्तक बघून घ्या. तुम्हाला पीपी मध्ये आय थिंक कायनेटिकचे ऑर्डर झालेत. फर्स्ट ऑर्डर कायनेटिक, सेकंड ऑर्डर कायनेटिक, हाफ लाईफ त्याचे इक्वेशन वगैरे तुम्ही इंटिग्रेट करून ते काढलेलं आहे. सेम ते बघायचे. फक्त फरक असा आहे इथे बघताना आपण काय करतो इथे तुम्ही जनरली कॅल्क्युलेट करता. इथे आपला मॉडेल्स कन्सिडर करावं लागतात. वेगवेगळे मॉडेल्स असतात. 1 कंपार्टमेंट असेल 2 कंपार्टमेंट असेल असे वेगवेगळे मॉडेल्स असतात आणि त्या मॉडेल्सला कन्सिडर करून आपण काय करतो कॅल्क्युलेट करतो किंवा आपण डिसाईड करतो किंवा डिटरमाइन करतो इलिमिनेशन रेट, हाफ लाईफ किंवा क्लिअरन्स असतो ते आपण डिटरमाइन करतो. तर ते करण्यासाठी ते इक्वेशन्स तुम्ही जर बुकमध्ये बघितलं तर बुकमध्ये आय थिंक 194 200 पेजच्या आसपास ते असेल. ते एक बघून घ्या तुम्ही. ते आपण उद्यापासून चालू करतोय. मॉडेल्स आहेत जे मॉडेल्स आपल्याला बघायचे. मगाशी तुम्हाला सांगितलं ना जेव्हा आपण फार्माकायनेटिक मॉडेल घेतो ते मॉडेल घेताना आपण काही पॅरामीटर कन्सिडर करतो. ते पॅरामीटर कन्सिडर करताना काही अप्रोचेस असतात. म्हणजे जेवढं तुम्ही बेटर पॅरामीटर सिलेक्ट कराल तेवढं बेटर फार्माकायनेटिक मॉडेल बनतं. पण म्हणून जर तुम्ही खूप जास्त पॅरामीटर सिलेक्ट केले तर ते पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करणं कन्सिडर करणं खूप कॉम्प्लिकेटेड होतं. कॉम्प्लेक्स मॉडेल बनतं. म्हणून एक ऑप्टिमम पॅरामीटर सिलेक्ट करायचे आणि ऑप्टिमम इफेक्ट किंवा ऑप्टिमम मॉडेल बनवायचं. ते कसं बनवायचं काय बनवायचं तुम्हाला कळेल. आजच्या लेक्चरचं फक्त एक महत्व होतं फार्माकायनेटिक्सच्या डेफिनेशन आणि प्लाझ्मा टाइम कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे बायोलॉजिकल जो बायोबिलिटी कर्व असतो त्या बायोबिलिटी कर्व वरून फार्माकायनेटिक पॅरामीटर काय करतात फार्माकोडायनामिक पॅरामीटर काय करतात हे एकदा बघून घ्या. आणि हे पॅरामीटर जे आहेत व्हेरिएबल्स किंवा जे आपण त्याला पॅरामीटर्स बोलतो ते 2 प्रकारचे असतात. एक म्हणजे इंडिपेंडेंट असतो आणि एक डिपेंडेंट असतो. इंडिपेंडेंट पॅरामीटर म्हणजे जो दुसऱ्या कोणत्याही पॅरामीटर नावाप्रमाणे तो कुठल्याही पॅरामीटरवर डिपेंड नसतो तो म्हणजे इंडिपेंडेंट. एक्झाम्पल सांगायचं टाइम तुम्ही डोस किती दिलाय, रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन काय दिलंय आणि कोणत्या रूटनं दिले ह्याच्याशी त्या टाइमला काही घेणं देणं नाही. तो चालूच राहणार. तो कशावरही डिपेंड नाहीये. पण काही पॅरामीटर्स असे असतात जे तुम्ही जे ड्रग वगैरे किंवा बाकीच्या गोष्टी ऍडमिनिस्टर करता त्यावर डिपेंड असतात. जसं एक्झाम्पल सांगायचं झालं त्याच्यामध्ये तर तुमच्या बॉडीमध्ये प्लाझ्मा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन किती येईल आणि किती वेळ लागेल. तुम्ही जर टॅबलेट दिली तर टॅबलेटमध्ये तुम्हाला यायला कमीत कमी 30 ते 35 मिनिटं लागतील. कारण टॅबलेट ऍब्सॉर्ब जाणार, डिझॉल्व्ह होणार, ऍब्सॉर्ब होऊन मग परत बॉडीमध्ये येणार. त्यावेळी तुम्ही इंजेक्शन दिलं तर प्लाझ्मा कॉन्सन्ट्रेशन लगेच इमिडिएटली चालू होणार. कारण ते ऍब्सॉर्प्शन फेज नसणार डायरेक्ट डिस्ट्रीब्युशन चालू होणार. कारण ऑलरेडी आपण काय करतो आपलं ड्रग जे आहे ते डायरेक्टली सिस्टम सर्क्युलेशन मध्ये येतो. तर ह्या जे पॅरामीटर्स असतात डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट. डिपेंडंट म्हणजे जे बाकीच्या गोष्टीवर डिपेंड असतात आणि इंडिपेंडंट म्हणजे बाकीच्या कुठल्याही गोष्टीवर त्याला काहीही फरक पडत नाही त्याला आपण इंडिपेंडंट पॅरामीटर बोलतो. तर आजच्या लेक्चरसाठी एवढंच होतं. बाकीचे जे आहेत गोष्टी दॅट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमॉरो. उद्या खूप महत्त्वाचं लेक्चर असेल. प्रॉब्ली 2 तास लेक्चर घेईन. का त्याचं कारण सांगतो. मॉडेलमध्ये काय असतं मॉडेल म्हणजे काय फंड आहे. त्यात 2 प्रकारचे मॉडेल इम्पिरिकल मॉडेल आणि नॉन इम्पिरिकल मॉडेल असतात.
त्यामध्ये परत कंपार्टमेंटल मॉडेल, नॉन कंपार्टमेंटल मॉडेल. नॉन कंपार्टमेंटल मॉडेल काय असतं? कंपार्टमेंटल मॉडेलमध्ये परत त्यात कोणते कोणते मॉडेल असतात? मेमरी असेल किंवा कॅटर्न असेल, परत मेमरीचे चार्ट आहेत. हा थोडा महत्वाचा पार्ट आहे. हे कळलं तरच तुम्हाला पुढे इक्वेशन वगैरे जे कॅल्क्युलेट करू. एकदा हा पॉईंट कळला ना, इक्वेशन कॅल्क्युलेट करायला 15 ते 20 मिनिट लागतात फक्त मॅक्सिमम. त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. बुकमध्ये जवळजवळ 3-3 पेजेसची इक्वेशन दिलेत, पण एवढं डेप्थ मध्ये जायचं नाही, एवढं डेप्थ मध्ये जायचं नाही. फक्त महत्वाचे जे इक्वेशन्स आहेत 3 पॅरामीटर, इलिमिनेशन रेट, इलिमिनेशन हाफ लाईफ आणि क्लिअरन्स, ह्या 3 गोष्टी जास्त करून एक्झाम मध्ये विचारतात. तर त्या 3 गोष्टी फक्त आपल्या याच्यामध्ये मेनली बघायच्या. फक्त इलिमिनेशन रेटला आपण कॅल्क्युलेशन करतो. हाफ लाईफचं इक्वेशन फिक्स असतं, ते फिक्स बघायचं. क्लिअरन्सचं पण इक्वेशन फिक्स असतं, ते फिक्स जसं आहे तसं. जसं तुम्ही मागं बघितलं असेल की जर 0 ऑर्डर असेल तर हाफ लाईफचं काय असतं, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय तुमचं जे कॉन्सन्ट्रेशन असेल, तर ते आपण जे कॅल्क्युलेट करतो तर ते आपण डिटर्मिन करतो 0 ऑर्डर काइंटिंगसाठी. अशी इक्वेशन्स आहेत जे आपण उद्यापासून सुरू करतात. एक रिक्वेस्ट आहे, उद्यापासून लेक्चर मिस करू नका. उद्यापासून लेक्चर जर मिस केलं त्याचं कारण काय म्हणतो, उद्या जो पार्ट मी घेणार आहे तो पार्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे पुढचे 2 चॅप्टर समजण्यासाठी. तुम्ही बघितलं ना, सिलेबस मध्ये तुम्हाला 2 मेन गोष्टी दिसतील, 1 कंपार्टमेंट मॉडेल आणि त्याच्यानंतरचा चौथा चॅप्टर आहे 2 कंपार्टमेंट मॉडेल आणि सगळ्यात शेवटी नॉन लिनियर कायनेटिक्स. लिनियर कायनेटिक्स मध्ये आपण ह्याच्यामध्ये काय करतो, लाईन ड्रॉ करून जसं टाइम वर्सेस हे केले आणि एक लिनियर रिलेशनशिप बनवतो आपण टाइम मध्ये